नमस्कार. विचारांचा तारा न्यूज चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचे सहर्ष स्वागत. हिंदू धर्म हा सर्वात श्रेष्ठ धर्म आहे. परमपूज्य शिवप्रसाद देवरू संपूर्ण विश्वामध्ये भारत देशाला मानले जाते. ते इथली लोकसंख्या, संपत्ती व राजकीय परिस्थिती पाहून नाही तर या देशात सनातन धर्माचे पालन करून खऱ्या संस्कृतीचे जतन केले जाते. म्हणूनच आपल्या देशात हिंदू धर्म हा सर्वश्रेष्ठ आहे असे मत चिंचणी सिद्ध संस्थान मठाचे परमपूज्य शिवप्रसाद देवरू यांनी व्यक्त केले. भोज येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सकल हिंदू समाज वतीने विराट हिंदू संमेलनामध्ये आशीर्वचनपर मार्गदर्शन करताना शिवप्रसाद देवरू यांनी वरील मत व्यक्त केले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की भारत देश हा सनातन धर्माची परंपरा जपणारा देश आहे. भारत ही संतांची भूमी आहे. या मातीत फार ताकद आहे. आज हिंदू धर्म वाचवायचा असेल तर हिंदू धर्माचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. आम्ही भारत देशात जन्मलो याचा अभिमान असला पाहिजे. हिंदू धर्म हा पवित्र व श्रेष्ठ असा असून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याने धर्मासाठी झटले म्हणूनच भारत पुण्यभूमी आहे असे म्हणणे काहीच वाजवी ठरणार नाही. आज हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती आणि समाज याचे संरक्षण करणे आपल्या हातात आहे. या देशाला परमवैभवाकडे घेऊन जाण्यासाठी आपण सर्वजण जागृत झाले पाहिजे असे शेवटी सांगितले. यावेळी विश्व हिंदू परिषद इचलकरंजीचे जिल्हा सहमंत्री निळकंठ माने, तुळशीदास साळुंखे आदींनी मनोगत व्यक्त केली. प्रारंभी हिंदू विराट संमेलनाची रॅली महालक्ष्मी सौहार्द संस्थेनजीक डॉक्टर सुदर्शन मोराबटे, राजेंद्र मुगळे, बापू हंपण्णावर, तुळशीदास साळुंखे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून करण्यात आले. ही रॅली गावातील प्रमुख मार्गावरून जय श्रीरामच्या जयघोषात संमेलनस्थळी आणण्यात आली. त्यानंतर भारतमातेच्या प्रतिमेचे पूजन स्वामीजींच्या हस्ते करण्यात आले. स्वागत बापू हंपण्णावर यांनी तर प्रास्ताविक शेतकरी संघटना अध्यक्ष रमेश पाटील यांनी केले. त्यानंतर उपस्थितांचा सत्कार करण्यात आला. या विराट हिंदू संमेलनास भोस, कारदगा, बेडकाळ, गळदगा, नेज येथील कार्यकर्ते उपस्थित होते. शेवटी शीतल बागे यांनी आभार मानले. मित्र हो, विचारांचा तारा न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून, लाईक करून, शेअर करावे अशी विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. विचारांचा तारा न्यूजसाठी ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಹಂಪಣ್ಣವರು ಇವರೇ ದೇವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಕಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೊಳೆ ಚಿಂಚಣಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಂತ್ರಣೆ ಕೊಡಲು ಆ ನಿಮಂತ್ರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾನ್ಯವರೇ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ राहतो तर त्या बकऱ्यांना खात का नाही? आणि समजा याची या बकऱ्यांच्या बरोबर मैत्री असेल तर हा मला का प्रतिवाद करत नाही, मला का पळून लावत नाही? हा बाकीच्या बकऱ्यांसारखा असा पळून का चाललाय? त्या म्हातारा सिंहाच्या डोक्यात अशी चक्र फिरायला लागतात. ಕೇಳಿದೆಯ ಎರಡಾಳಿನ ಭಾಷೆಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಚಿಂಚನೀಯ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಅನಂತ ದಂಡವತ್ ಭಕ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರ. 2 ಮಂದಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದಿದೆ 8ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶ ಉಳಿದದ ಹೊರತಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ಪರ್ಶೀಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಭಾರತವನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದವರೇ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದವರು ಭಾರತವನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರಿ ಅಂತವ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೇನು? ಭಾರತದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೇನು? ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕಾರಣ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಭಾರತವನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಭಾರತವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗಣಪರಂಪರೆಯ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಪರಂಪರೆಯವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಗುಡಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವ್ನು ಜೋರು ಚಿಪ್ಪಳೆ ಹೊಡ್ರಿ ನಾವು ಇದೇ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯದ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯದ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಭಗವಾನ್ ಧ್ವಜ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮೆರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಧ್ವಜವನ್ನ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೇ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಗಣಪರಂಪರೆಯ ವಾರಸುದಾರಗಳ ನಾವೆಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದ ಮಾತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಸೂಜಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಅದವರೇ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಕತ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ ಐತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ನೋಡೋಣ. ಕತ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ ಐತೆ? ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ, 100ರಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಐತೆ, 100 ಕೆಳಗೆ. ಸೂಜಿಗೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತ? 1 ರೂಪಾಯಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳು ನೀವು ಸೂಜಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕತ್ರಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಸೂಜಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೋ? ಕತ್ರಿ ಬೆಲೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀರಿ? ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ. ಕರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಿ, ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಕತ್ರಿ ತಲೆಗಿಡ್ತೀರಿ? ಸೂಜಿ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಕತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ 2 ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೂಜಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ 2 ಇದ್ದದ್ದನ್ನ 1 ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಸೂಜಿ ಅಂತ ಹೊರಗಿರುವಂತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಸಮಾನತೆ ತತ್ವವನ್ನ ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅದು ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಆ ಧರ್ಮದವರು, ನಾವು ಈ ಧರ್ಮದವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ನಾವು ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ವಾರಸುದಾರರೇ ಹೊರತಾಗಿ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಜಾತಿ ಯಾವುದರೇ ಇರಲಕ್ಕ, ಪಂಗಡ ಯಾವುದರೇ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ನಮಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರುವಿನ ಸಂಕೇತ. ಅಂತ ಗಣಪರಂಪರೆಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತನೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು, ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವೇದಗಳು, ವಚನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.